जय जगन्नाथ जय श्री राधे नित्य गौर हरिबोल 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 राधे राधे। आज आमे समस्ते जीव से जो राधांकर नाम भितर राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरि हरि एसबू कहबार तात्पर्य माने हूँ छले बड़े कौशले आमे प्रभुंर टिके नाम नवा। परम दयाल परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर आज ये जो पवित्र पुण्यपोथी भितर आपण माने श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जो नाम कथा पवित्र भाववाणी व पुण्यपोथीर जो ओडिया अनुवाद ता भितर नाम कथा आमे जानिले। आज ध्यान कथा जानिबा मेन टॉपिक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जोटा हूँ ध्यान। ये ध्यानटा हूँ कौन ना ये भिडटा हूँ केवल आमर जो गुरु भाई माने रहिले जो माने दीक्षित से माने ही नाम करेंगे। से नाम करने भितर कहीं ना गुरुंर मंत्र पाइले नाम करेंगे ध्यान गुरुंर नाम पाइले खाली ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर नुहति आमर जो समस्त रहिले जो माने कौन ना गुरु परंपरा भितर नामटा जने राम कहूँ जने श्याम कहूँ जने जगन्नाथ कहूँ किसी असुविधा नहीं जी जो गुरुंर पाखरे दीक्षा नहीं जो ठाकुरंकर स्वरूपंकर नाम दि जाए जो ठाकुर मान ठाकुर तो गोटाए ठाकुरंकर जो विभिन्न स्वरूप अच्छे जो स्वरूपर नामटा दि जाए से नामटा नवा भितर देकर ध्यानटा करने को हुए। ध्यानटा पुणी कहार करवा कहार कले आमर उद्धार हम ठाकुरंकर मुखरे से जो भाववाणी को आमे शुणा माने ठाकुरंकर मुखरे माने मु कही दउछि बेली ना ठाकुरंकर कथाटा लिखा है मु केवल आगे उपस्थापना करुछि आर जे प्रेजेंटेशन केवल मु प्रेजेंटेशन बा उपस्थापना करुछि एथिरे मोर ज्ञान विशेष भाव में नहीं कहले चले। ठाकुर कहले शब्द प्रथमे टिकिए टिकिए शुणा जाए डाहाण पाखरे नुहे सीधा सामान्य टिकिए डाहाण रे यही शब्द मध्य विशेषत्व अच्छी लक्ष्य करने दरकार टिकिए परे घंटा ध्वनि शुणा जाए ओम छाड़ा को ओम पाखरे यह पार हेले ही क्रमे राधा आस्ते आस्ते ठाकुर कहले 24 घंटा ध्यान करने को सबू देखबू से ही कहते संध्यारे बंध्या करवा। तेणु ठाकुर जो ध्यानटा केमिति करिवो कौन करिवो केते समय करिवो दिन को भगवत कर्म केते समय करिवो ताकि पूर्व वीडियो रे आलोचना ହେଇछि। तेणु ठाकुर एठी जो गोटे कृपा तो कृपा गोटे अहेतुकी कृपा माने एमिति कृपा करछन कृपा भीतर पूरा भिजई देकरी छाड़ देउछन। तेणु ठाकुर आसले एठी जीव मानकर उद्धार करिया आम भली जो सब रहिले बद्ध जीव से बद्ध जीव मान उद्धार करवा आज्ञा ठाकुर आसले हे प्रेमर ठाकुर प्रेमर टाणे आसे थिले वृंदावन आसे जे प्रेम कंगारी नो आसे के रही पारे गोविंद बोले डाक देखी गोविंद बोले डाक देखी। ठाकुर कहले रोग शोक किसी व्याधि अच्छी कि रोग शोक व्याधि जरा दूरे पलावे परा जय जय राधा स्वामी गारे से राधांकर नाम टिके नियो ना उच्च स्वर रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। आज आम कौन कर जय राधे राधे मो 5000 टंका नहीं देलानी कृष्ण कृष्ण अरे से छुआटा टे बुझा टिके कौन से पाटितुंड करुची गोविंद गोविंद देखले देखले दांडरा गोटे किए कबाट ठक ठक कलानी माने एक कथा कहबार माने कौन ना हमर प्रेयरटा आम बाध्यतामूलक करुचे आमर मन लागुनी कहीं मन लग न लगे कारण कौन ना आमर ध्यान है ध्यान ना कौन मन लगे पचरा हम बाबूरे पुरी जाइलु कौन केमिति दर्शन कलु कहलु
ନା ସେ କହିବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ସେ କହୁଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ମନଟା ଯାଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିବ ସେଠି ବସ୍ ପାଖକୁ। ହଁ ବସ୍ରୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗକୁ ଯାଇକିରି ସେଇପଟରେ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଟିକେ ସେଠି ଟିକେ ମସ୍ତି କଲୁ। ସେ କହୁଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ତା ମନଟା ପଳେଇଥିବ ସେଇଠି, ସେତେବେଳେ ତା କଥାଟା କ୍ଲିଅର ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନଥିବ ସେ ଖାଲି କହୁଥିବ ଭାଇ ଆମେ ଗଲୁ ସେଠିକି, ସେଠୁ ଯାଇ ଏଠିକି ଗଲୁ, ଏମିତି କହିଲେ ମନେ ଲାଗିବ ନା? ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ ସେ କହିପାରିବ? କହିବନି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟିଆ କଥା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଶାଳ କ'ଣ ଦରକାର? ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର। ବିଶାଳ ଏକାଗ୍ରତା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଆ ଏକାଗ୍ରତା ନୁହେଁ, ଏକାଗ୍ରତାଟା ଗୋଟେ ପୁରା 100% ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନର କଥାଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ 100% ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେମିତି ହଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ନରମ ଆସନ ପକେଇ ବସି ପଡ଼ିବ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେମିତି ହଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ନରମ ଆସନରେ ବସିବ। ଯଦି ପଦ୍ମାସନ ଭଲ ନ ଲାଗେ ଯେମିତି ହଉ ଚେକା ପକେଇ ବସି ପଡ଼, ଯେମିତି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ମନେ ରଖ ଗ୍ରୀବାଟା ସଳଖ କରିବ। ଏ ଯୋଉ ଆମେ ପୁରା ସିଧା ବସିବା, ଗ୍ରୀବା ସଳଖ କରିବ। ଗ୍ରୀବା ସଳଖ କରିବା ଭିତରେ ନାମଟା କରିବ। କାହାର କରିବ? ଧ୍ୟାନଟା କାହାର କରିବ? ଧ୍ୟାନଟା କର, ଧ୍ୟାନରେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ତାହା ହିଁ ପାଇବୁ। ନାମ କର, ହରିଙ୍କର ନାମ କର, ଶରୀରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ତା ପାଇଁ ଭାବନା କ'ଣ? ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଏଇଟା ମିଛ କଥା? ଏଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିକିରି ଦୁଇ ଭ୍ରୁଲ ତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବୁ କାହାକୁ? ନା ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନନ କରିବା ସହିତ ଯାହାର ନାମଟା ପାଇଛୁ ତାକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ନାମ ଯାହାର ଧ୍ୟାନ ତାହାର। ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ମୁଁ ବସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହେ, ଗୁରୁ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ହବା ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଲେ ଧ୍ୟାନଟା ତାଙ୍କର ହବ, ନାମଟା ଯାହାର ହୁଏ। ମନେକର ନାମଟା ମୁଁ ନଉଛି ରାମ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କଲେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଲାଗେନି। ମାନେ ମୁଁ କରିବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ, ସାଡେ ବୋଲୁଥିବି କ'ଣ ନା କର୍ପୂର ଗୌରମ୍ କରୁଣାବତାରମ୍ ସଂସାର ସାରମ୍ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ର ହାରମ୍। ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ବନ୍ଦନା ବୋଲୁଥିବି କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବି ରାମଙ୍କର, ସେଇଟା କ'ଣ ମିଶିବ? ମିଶିବନି। ନାମ ଯାହାର ମନନ କରିବା, ଧ୍ୟାନ ତାହାର କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠି ପ୍ରେମଟା ଆସେ। ବାପାଙ୍କ କଥା କହୁଥିବା ମାର କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା କି? ନା। ବାପା କଥା କହିଲା ବେଳେ ମାନେ ବାପାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆସିଯାଇଥିବ ସେ ଯୋଉ ମାନସ ପଟରେ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାର କଥା କହୁଥିବା ତା ଚେହେରା ଆସୁନି, ଧ୍ୟାନ ଆସୁନି, ତାମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନି। କେବଳ ଲୋକ ଦେଖିଣା ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନି କି ପସନ୍ଦ କରୁନି। ଏପରି ଧ୍ୟାନ କେମିତିଆ ଧ୍ୟାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? କଂସ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଖାଇଲା ବେଳେ, ପିଇଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଦେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଦେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଧନ ହେବି, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ହୁଅ ବା ମିତ୍ର ହୁଅ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର, ସମ୍ବନ୍ଧ ଦରକାର। ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଶତ୍ରୁ ହେଇକରି ଉଦ୍ଧାର କାହିଁ ପାଇବା, ମିତ୍ର ହେଇକରି କାହିଁ ଉଦ୍ଧାର ନ ପାଇବା? ହୁଏତ ଆମେ ଗରିବରେ ରହିବା ସୁଦାମାଙ୍କ ପରି, ଏତେ ତ ଆମେ ଗରିବ ହେଇନେ, ସୁଦାମାଙ୍କ ପରି ହୁଏତ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସାରୂପ୍ୟକୁ, ସେଇ ରୂପକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଗୁଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଠାକୁର କହିଲେ ସର୍ବ ଜୀବକୁ ଭଗବାନ ଭାବିବାକୁ ହୁଏ
ଧ୍ୟାନ କରିବୁ ସବୁ ସମୟରେ, ଚାଲିଲା ବେଳେ, ବସିଲା ସମୟରେ, ଖାଇଲା ସମୟରେ, ଶୋଇଲା ସମୟରେ, ଯେମିତିକି ମାନେ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ କଂସଙ୍କର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ସମୟରେ ଏକାଗ୍ରତା। ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ହିଁ ହେଲା, ବେଶୀ ଦିନ କଠିନ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ମନରେ ସବୁ ସମୟରେ ନାମ, ଏପରିକି କଥା କହିବା ସମୟରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ହେଉଛି। ଏଇ ରକମ କରୁ କରୁ ସାରୂପ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। ଦେଖ, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ ମନେ ବଣେ କଣେ। ଗୃହେ ଥାକ ବନେ ଥାକ ସଦା ହରି ବଲେ ଡାକ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ନା ଅଛେ ନା କାହିଁକି, ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ ଅନବରତ ନାମ। ନାମ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା, ନାମର ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ମନା। ନାମ ପଲଟେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମନା। ନାମ କଲା ବେଳେ କଣ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମନା ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷ ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ। ଆରେ ବାବୁ, ଖୁବ୍ ରାଧା ରାଧା କୁହ, ତୃତୀୟ ନୟନରେ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଖୁବ୍ ରାଧା ନାମ କରିବୁ, ଖୁବ୍ ନାମ କରିବୁ। 2-6 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବୁ କଣ ହୋଇଯାଇଛୁ। ପାପ ତାପ ସବୁ ମୋର, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ନେଇଯିବି। ଠାକୁର ଏଠି କହିଲେ କଣ ମନା? ମଦ ମାଂସ ଖାଅ ନାହିଁ, ନିଶା ଫିସା ଖାଅ ନାହିଁ, ତମ୍ବାକୁ ଏସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତୋର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଏତିକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ହୁଅ ନାହିଁ। ଯାହା କହିଲେ କଣ ନା, ଛାଡ଼ ରେ ମନ କପଟ ଚାତୁରୀ, ବଦନେ ବୋଲ ହରି ହରି। ଠାକୁର କହିବାଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ନା, ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ମାଛ ମାଂସ ଖାସେନାର, ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଦକ ଛାଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭୋଜନ ଠିକ ହେବ। ଭୋଜନ ଠିକ ହେଲେ, ଆଉ ଭୋଜନ ଠିକ ହେଲା ପରେ ମନ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଏ। ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହୁଏ ଗ୍ରୀବା ସଡ଼କ ରଖି, ଦୁଇ ବୃଲତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ହୁଏ ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯାହାର ପାଇଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଗୁରୁଙ୍କର ଫଟୋ ଆସିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନାମଟା ଯାହାର, ଗୁରୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଅଲଗା, ମନ୍ତ୍ର ସାଧନର ସମୟ ଅଲଗା। ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଭିତରେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଗଲେ, ରାଧାରାଣୀ ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀର ଚିତ୍ର। ତାମାନେ ଆମେ କଣ ନାରୀକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା? କେତେ ଜଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କମେଣ୍ଟ ଆସେ, ମାକୁ ମାଗି ଭାବି ମର ନାହିଁ। ଠାକୁର ସେଇଠି କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାକୁ ମାଗି ଭାବି ମର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛ ନା, ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମା। ଆଉ ତମେବ ମାତା, ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ମା ରୂପରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ପିତା ରୂପରେ। ତମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତମେବ। କାହିଁକି ନା ମା ପାଖରେ ଅଜସ୍ର ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ମହିଷାସୁର ଆସିଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପରେ। ଆଜ୍ଞା ବିଷ ଅମୃତ ବଣ୍ଟା ହବ, ଆସିଲେ ମୋହିନୀ ରୂପରେ। କୋଉ ରୂପରେ ସେ ନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଯେଉଁ ରାଧାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛ, ସେ ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଯେତେବେଳେ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ ଦୁଇଟି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ବାମ ଅଙ୍ଗ ହେଇଯାନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶଟି ହେଇଯାନ୍ତି, ଦି ଭାଗ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଦି ଭାଗ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ବାମ ସ୍ୱରୂପଟି ହେଇଯାନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ, ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱରୂପଟି ହେଇଯାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଯାହାକି ଯେଉଁ ଲୀଳା ଗୋଲକ ଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନାଦି କାଳରୁ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଲୀଳା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଠାକୁର କହିଲେ, ମତେ କିଏ ଚିହ୍ନିଛୁ ନା, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ମିଛଟାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଦୟାଲ ଧାମ ଅମୁକ ସମକ, ସେଟା ଆଜ୍ଞା
ମୁଁ କହିଲେ ତ କଥା ଖରାପ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ କେହି ଜଣେ ଗୁଜବ ଉଠେଇକିରି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁନି, ରିଏଲିଟି ଥଟ୍ କରନ୍ତୁ, ରିଏଲିଟି ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କିଏ କ'ଣ କହିଲା କାଉଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧଳା, ହୁଏତ ସେ ଦେଖିଥିବ କୋଉଠି ଯାଇ କୋଉ ଦେଶରେ କୋଉଠି ଥିବ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସପନେ ପାଇନ ନାମ ଜପେ ରାମ ଅଭିରାମ, ଆଉ ସପନେ ପାଇନ ନାମ ଜପେ ରାମ ଅଭିରାମ, ମୁଖେ ସଦା ରାଧା ରାଧା ଗାଏ। ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ କିଏ ଆସିଲେ? ନା ସେଇ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ସୁପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳି ନେଇଯିବେ କୋଉଠିକି? ନା ଯେଉଁଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ ସେଇ ରାଧା ନାମ ଭିତରେ। ତାହେଲେ ଏଠି ସିଏ ତ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଧାମରୁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ଧାମ। ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁ ମିଛ ପ୍ରହସନ ଦେଖେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିକାଲିକା ସମୟ ଆସିଛି, ଆଉ କୂପମଣ୍ଡୁକ ହବାନି। କୂପମଣ୍ଡୁକରୁ ବାହାରିଯାଅ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତରୁ ହଟିଯିବା ଦରକାର, ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିଲି, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିଲି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଦୟା ମାନେ ଯେ ଦୟା କରନ୍ତି, ଧାମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମିଛ ପ୍ରହସନ ଭିତରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ଯୋଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ବରେଣ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯାଜନ କରନ୍ତୁ, 100% ସତ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହିଁ ଯାଜନ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭାବବାଣୀ ଟପିକଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ ନା, ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଏଇଟା ସବୁ କୁହନି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ସତଟା ଆସିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଠାକୁର କାହିଁକି ଆସିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଜୀବର କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହବ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନବ ଜନ୍ମ ନେବେନି। ଯଦି ନ ନେବେ, ହୁଏତ ନେଇ ନ ପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ କୁକର୍ମ କରୁଛେ, ଅପକର୍ମ କରୁଛେ। ଆଉ ଥରେ ନବା ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅତୁଲ ଦା ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି କେତେ ଜନ୍ମ ଜୀବରେ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପାଇଛି ଦୟା। ଆଜି ଦୟାଲୁକୁ ସେ ପାଇছে। ଦୟାଲୁ ମାନେ ଯେ ଦୟା କରନ୍ତି, ଯେ କୃପା କରନ୍ତି, ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାରୂପ୍ୟକୁ, ସେ ରାଧାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମକୁ। କାରଣ ରାଧା ଗୋଟିଏ ନାମ ଯିଏକି ଅପବିତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଏ। ଓଁ ଅପବିତ୍ର ହୋ ପବିତ୍ର ବା, ସର୍ବାବସ୍ଥାଙ୍ଗତ ପିଇବା, ଯସ୍ମରେତ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ସବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଶୁଚି। ଓଁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ। ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ସବୁକିଛି ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ଆସିଥିଲେ ଗୋଲକ ଧାମରୁ, ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ଅଲଗା ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେସବୁରେ ପଶନ୍ତୁନି, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନେଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆସିବା, ଦୁଇ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର କୂଳ ମାଲିକ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କୂଳ ମାଲିକ କିଏ? ଯାହାର ନାମ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାର ପାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୂଳ ମାଲିକ। କୂଳ ମାଲିକ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲରେ। ଆଜି ଆମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନାଚ ମାଡୁଛି, ମୃଦଙ୍ଗ ଟିକେ ବଜେଇ, ଟିକେ କିନି ବଜେଇକି ଆଜି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ସେତେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ସେ କମ୍ପନଟା ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ
ତତେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ଟପିକଟା। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ନାମ କରିବା, ଯେତେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, କିଛି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କେବଳ ହେଉଛି ଗ୍ରୀବା ସଳକ କରି ବସିବା ଦୁଇ ଫୁଲତାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ସେ ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ହିଁ ସେହି ଠାକୁର ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆଜିର କଥା ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିନି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯିଏ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୟଗୁରୁ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ନିତାଇ ଗୌର, ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ।